90 ਨਾਲ जुड़ चुके सारे ही परिवार का स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह वर्गा किसी ने नहीं बन जाना। वाकई गल सही है जी। अज 13 मार्च सोमवार आ, एक विसाख अज संगरांद भी है ते अज विसाखी का दिहाड़ा पूरी दुनिया दे विच मनाया जा रहा। भावें अजकल कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया च चल रहा, पर साडे खास करके साडी कौम वास्ते अज प्रकाश दिहाड़ा जी। साडी कौम का अज दे दिन जिहड़ा खालसा पंथ आ होंद दे विच आया सीगा ते सारी कौम नूं कौम की चढ़ती कला वास्ते लख लख वधाइयां जी। तुसीं घरां दे विच बैठे हो, अपने ते अपने परिवार का ते आले दुआले का जरूर ख्याल रखो। गुरु नानक देव का तो गुरु गोबिंद सिंह का जो कंसैप्ट आ उन्होंने अपना रहे हो। बड़ी चंगी गल है जी जो गुरु साहब ने भाई कन्हैया नूं जल दे नाल मलम पट्टी की सेवा भी दिती सी। साडी कौम जिहड़ी इहो जिहे वेले दे उत्ते भी उस मलम पट्टी वाले कंसैप्ट नूं भी अपना रही है जी। US की पार्लीमेंट दे विच भी तारीफ की गई है जी सिख कौम की ते सिखां दे गुरुद्वारियां दी। बड़ी चंगी गल है जी। गुरुद्वारे भी होने चाहिए, पर इस दे नाल नाल हस्पताल भी होने चाहिए, क्योंकि इस टाइम बाकी सारा कुछ बंद आ। सिर्फ गुरुद्वारे हस्पताल ते जिहड़ी मैडिकल सहूलतां दे नाल जिहड़ा जो भी आ उही कुछ खुलिया होया, बाकी सारा कुछ बंद आ। ते गुरु नानक दे सिख जिहड़े आ ओह जिन्ना भी तिलफुल है सारे लोगों के मूँह दे विच पा रहे जी। अज टैंपरेचर 11 बाहर ते हल्की हल्की बारिश हो रही आ। 11 साढ़े 11 बजे तक जो मीह रुक जूगा, बदलवाई बनी रहूगी तो तेज हवावां चलणगियां। दिन जो 6:36 ते सूरज चढ़िया तो 8 बजे शाम को छिपेगा। अपने नाल बखतौर सिंह ढिल्लों होणगे बठिंडे तो, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। अज जिहड़ा प्रोग्राम अपना 9:30 तो लैके 12 बजे तक लगातार चलता रहूगा जी। 9:30 तो 11 बजे तक PTN 24, 11 तो 12 बजे तक हलचल। उस प्रोग्राम दे विच भी मैं तुहाडे नाल ही जुड़िया रहूँगा जी 9:30 तो लैके 12 बजे तक। तो उस तो बाद अमर सिंह पड्डा जी हुणी 12 बजे तो लैके 3 बजे तक तुहाडे रूबरू होणगे। इस प्रोग्राम का आनंद तुसीं इसे तरह ही माणदे रहना जी। ते बखतौर सिंह जी ढिल्लों अपने नाल 9:30 तो 11 बजे तक होणगे। उस तो बाद अर्शदीप संधू हुणी जुड़नगे ते हुण तो कुछ मिनट बाद हरजिंदर सिंह धनोआ वो भी आपां नूं अपडेट देणगे जी। ते अपने नाल जुड़ चुके आ ढिल्लों साहब, उन्हों का स्वागत करते हैं जी। ढिल्लों साहब स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल जी। आयन धन्यवाद जी, मेहरबानी। सारे ही दर्शकों नूं श्रोतिਆਂ नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ढिल्लों साहब पहला तो आपां पूरी टीम वालों PTN 24 वालों तुहाडे वालों भी साडे वालों भी मैं पहला भी बधाइयां दे चुका। दोबारा फिर पूरे जगत नूं गुरु नानक नाम लेवा जगत जितों तक भी साडी आवाज़ पहुंच रही है, सुन रहे हो, देख रहे हो, सारिआं नूं जिहड़ियां खालसे दे प्रकाश दिहाड़े दियां जन्म दिन दियां बहुत बहुत बधाइयां जी। बिल्कुल चंदी साहब, अज का दिन भारत दे नी दुनिया के इतिहास के विच बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जी। क्यों? क्योंकि इस वास्ते तुसी गलती नाल 13 मार्च कह गई सी। 13 मार्च नहीं, 13 अप्रैल सॉरी जी। 1699 नूं साहिब कमाल 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक खालसा कौम नूं साजा सी। और उस खालसा कौम ने, खालसा पंथ ने इन्ने थोड़े समय दे विच, कोई बहुता लंबा समा नहीं होया, थोड़े समय दे विच दुनिया च जो अपना मुकाम बनाया, जो इज्जत खट्टी है, अज बड़े फखर नाल मैनूं ये कहना पै रहा है जी कि UNO ने भी पहली बार इतिहास दे विच, हालांकि UNO दे विच सारे धर्मां दे देश जिहड़े हैगे आ वो मजहबां दे हैगे, लेकिन ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ना कदे उन्होंने क्रिसमस के मौके ते ना किसी होर मौके ते UNO ने कदे भी किसी का जिक्र नहीं किया, ਵਧਾਈ नहीं दी। लेकिन UNO दे विच कहा जाता है, मैनूं पता लग्या, मैं सोशल मीडिया ते देख रहा सी कि UNO ने भी खालसा पंथ की जिहड़ी हैगी है साधना दिवस नूं सराहिया। उन्होंने कहा कि ये एक नवीं किस्म का धर्म दुनिया दे विच आया सी जिहड़ा मनुखता की सेवा नूं समर्पित है जी। सो जो असीं खालसा पंथ की गल करते हैं, ये एक प्रोसैस है। गुरु नानक देव साहब तो शुरू होंदा है बाणी, पहला बाणी दी उच्चारण होंदा है, बाणी रची जाती है, और उस तो बाद फिर एक और दौर आउंदा है सिख भाईचारे ते जो कुर्बानियां का दौर शुरू होंदा है। गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद किया जाता है
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ में एक तीर्थ है ऐसा वहाँ मजहब के लिए बाप ने बेटे कटवाए थे जहाँ। ये इतिहास है साडा। 13 अप्रैल 1699 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਨਾ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ 1919 ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਬੇਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਤੇ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਮਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਸੇ ਕਿਚਲੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਤੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹੈ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, 2-3 ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, 2160 ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਓਗੇ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਡੂੰਗਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੇ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਪਟਪਟ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਬਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਨਿਹੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਹੰਗਾ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਖਬਰ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 3903 ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, 1670। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ PTN ਦੀ 24 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਸੁਖ ਜਗਰਾਓ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ SMO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਗਰਾਵਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ,
ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੁੰਬੜ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ BBC ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ ਕੱਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਕੌਰ ਪੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੰਬਰ 416 710 2020 416 710 2020 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਡੋ ਰੋਲੈਕਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਕੋ 5 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਕਲੌਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 905 790 2188 ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਕਲੌਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਹੋਣੀ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਸੋਫਾ ਰਾਉਂਡ ਸੋਫਾ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਫਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ 905 799 8877 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜੀ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 409 99 15 647 409 8915 ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕਲਮ ਕੀਤਾ, PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਆ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਆਂ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ 'ਚ ਵਾੜਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਗਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗਏ, ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਹੀ ਮਰਨ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ASI ਦਾ ਗੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 96 ਕਰੋੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਵਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਛਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ SSP ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ 2 ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਹੈ ਉਹ IG ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ SSP ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਔਲਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਛਕਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਔਰ 6.5 ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ SP ਅਵਰਾਏ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਝਗੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਝਗੜਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਮਾਂਡੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਨ ਟੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ US ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਨਲਿਮਟਿਡ LT ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 60 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫਰੀ ਆ। 905-203-3636 905-203-3636 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਕਿਸ ਨੇੜਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਬੱਲੇ ਦਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ 416-293 8700 ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। 2 ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਨਾ ਐਪਲਸ। KGS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਜਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 905-799-9500 ਤੇ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਾਲ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 3903। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ 3903 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਸੀਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ 0345 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ 0345 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ 0345 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰੋਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। 0190 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪੂਰੀ। ਜੀ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ PM ਕੇਅਰਸ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ ਜਾਂ CM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2G ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਰਮ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੈ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ PM ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ $480 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ RBI ਕੋਲੇ 9,60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ 30% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10% ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ GDP ਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਉਣਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣੂਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ GDP ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। 47% ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 87% ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ 40% ਹੈ, ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੱਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ PR ਹੈ $580 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PR ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗੇ, 320 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਮਰਵਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜੀ, 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ
ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੀਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਘਰੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਲਿਸਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਰ ਤੇ PTN 24 ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 73 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 32 MP ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਆਟਵਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 75% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਰਾਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ $58,700 ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਫਲੀ $847 ਪਰ ਵੀਕ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਅਗਲੇ 12 ਵੀਕਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ 12 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ COVID-19 ਦੀ ਘਟਦੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਕੇ 401 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ 21 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 274 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 7000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8000 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਦੀ April 22 ਤੱਕ 12500 ਤੇ 22/6 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਆ 16000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੇਸ ਮੈਨਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੋਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਨੀਸਨ ਐਵੀਨਿਊ, ਇਹ ਮਕਲੌਕਲਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਈ, ਤੜਕੇ 4:20 ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਪਿਆ ਜੀ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮਾਸਕ ਦੇ ਗਲਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਅੰਟੇਰੀਓ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ N95 ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਭੇਜਾਂਗਾ, 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਮਾਸਕ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ, 15 ਮਿਲੀਅਨ ਗਲਵਸ ਐਂਡ 87,000 ਗੋਗਲਸ ਐਂਡ 50 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੈਕ ਤੇ BC ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ 3 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ COVID-19 ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ April 23 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਆ।
ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ ਜੀ ਵਾਲਟ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਚਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 43,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੇ ਆਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 19 ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਇਨਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਰੀਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟ ਇਨ ਪਰਸਨ ਬਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੇਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਕਲੋਜ਼ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ CNN ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰੂ ਕੁਮੋ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਮੇਅਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੇਅਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ COVID-19 ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹ 10% ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲਸ ਇਹ ਡੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PM ਆ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਨਰਸਸ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਮੈਕਸ ਜੌਨਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ICU ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ COVID-19 ਦਾ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਟਸ ਫਰੋਮ ਦ ਕੇਵਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਆ US ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀ ਡਿਕੇਡਸ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਡਿਕੇਡਸ, 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਡਿਕੇਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀ ਡਿਕੇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ ਜੇ 2 ਡਿਕੇਡ ਵੀ ਹੋਇਆ 20+ ਈਅਰ, 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲੀਕ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇੰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ US। ਤੇ ਆਪਣੇ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਇਨ 2022। ਬਾਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਆ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੋਵਨ ਦੇ
ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਕੂਨਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ $2000 ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ 2000 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ, ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ $2000 ਦੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆ 7049 ਹੋ ਗਏ, 274 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, 12840, 328 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 4445 ਤੇ 58 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1652 ਤੇ 44 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,99,415 ਤੇ 9400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 62,000 ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਆ ਤੇ 2350 ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 22,115 ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ 12,000 ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਰੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18,72,000 ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਡੈਥ ਜਿਹੜੇ ਆ 1,16,000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4,34,300 ਲੋਕ ਆ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ 13,21,600। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ 50,800 ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੋਟਲ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ US ਦਾ 5,60,500 ਆ, 22,115 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,69,500, 17,499 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,56,400 ਤੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, 1,32,600 ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ 82,160, 3341 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੀ 24,383 ਤੇ 717 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰੇ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ 10,000 ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। 92,140, 331 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੱਤੋਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭੀਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ DSP ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭੀਨਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ 18 ਤੋਂ 20 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਕਦੇ। ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਫ ਈਅਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਟੋਟਲ ਸੀਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਰਓਵਰ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਰਫਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਲ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਨੱਤ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, 416 543 7107। JB ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 905 792 5100 ਤੇ ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। 12 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, 416 670 3173 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਗ ਟੋਇੰਗ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾ ਢੇਸੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟੋ ਕਰਦੇ। 416 670 2222 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 0190 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੁਹਾਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ। ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੁਹਾਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆ ਪਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। 480 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, PTN ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ।
ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਕੱਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੱਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤਬਲੀਗੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਧਰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਤੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਐ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਕਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਛਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਈ ਦੀ ਵੇ ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਿੱਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਜਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੌਰਿਆ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਗਿਣਦੇ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੇਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੇਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣੂ ਕੀ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਧਾੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਹੋਣੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਨ ਟੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲਫੋਨ ਪਲਾਨ ਦੇ, ਸੋ ਸਰੋਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। $45 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 GB ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ USA ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ USA ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਤੇ USA ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੋਮਿੰਗ $55 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 GB ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡੀਲ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਡਮਿਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਸਰੋਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਲੋਕਲ ਪਲੱਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 60-70 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ $20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ, ਬਿੱਲ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗਾ। ਫੋਨ ਦਾ ਅਡੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ $40 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਕਾਲਿੰਗ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ $19.95। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈੱਲਫੋਨ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 905 203 3636 905 203 3636 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 905 203 3636। ਥਾਪਰਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 2156 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 90% ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਬਣੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਿਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਜੁਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਰੂਲ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੂਲ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਨੇ, ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਪੈਸੇ ਰੋੜ ਰਹੇ ਆ
ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੁਕਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰ ਰਹੂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੁਣ ਮਿਸਿਸ ਬਰਮਟਨ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਈ, ਡਰਗ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜੂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਜਾਬਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਇਆ ਕੰਮ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀ ਬਰਮਟਨ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ, ਡਰਗ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਘਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ 9806। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਦੇ ਆਏ ਆ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਛੱਡਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਸੇ ਵਸਾਏ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਆ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਡਈ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਨੰਗਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਨੰਗਦਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਬੀਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ABC ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ABC ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯੋਧੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਯੋਧੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DIG ਅਟਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਢੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਬਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਚਮਕੀਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯੋਧੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭੈੜਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ KPN ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਚੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਧਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2-4 ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 4-5 ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਡੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆ, ਕੁੱਤਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਓ ਪੌਲ ਖੰਡਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 321ਵਾਂ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਪਾਰਕ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਟਿਫਨ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਖੰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 514 916 0587 ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। 514 916 0587 ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾਸ 514 916 0587 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 514 595 1881 ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 514 991 8165। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ 438 501 7619। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ 514-916-0587 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਸ ਜਾਂ ਟਿਫਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ 8 ਵਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਰੁਕੂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧਾਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 14 ਜਿਹੜੇ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਲਾਕਆਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਊ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 9:30 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ PTN 24 ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ ਜੀ। 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਲਚਲ TV ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ PTN 24 ਤੇ ਐਪ ਤੇ, TV ਤੇ, ਰੇਡੀਓ 1690 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਐਪ ਤੇ, ਤਹਿਲਕਾ TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਚਲ TV ਤੇ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 9200 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਬੇਬੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਈਏ ਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਏ ਨਾ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਸਾਡੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਮਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ ਗੁਣਨੇ ਦਾ। ਦੱਸਿਓ ਮੜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 87% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ PGI ਲੈ ਜਾਂਦੇ, DMC CMC ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੜਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 4 ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲਚਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਆ,